ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उम्मीद करते हैं तुसीं सारे जने ठीक ठाक होवोगे। तुहानूं सब नूं पता अजकल पंजाब दे विच की सियासी तूफान आया होया ते असीं उम्मीद करते हैं कि जिहड़े साडे नवें बने CM ने चन्नी साहब ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ अपना पोलीटिकल बहुत अच्छा होवे लैवल तो शायद अपना जिहड़ा यूथ है बाहर ना जाए तो इत्थे ही अपने पुत अपने मामा कोल रहन, अपने घरदियां कोले रहन ते जो भी है आप अपने पंजाब नूं अगे लैके जाइए। क्योंकि जिहड़ा एक चंगा पढ़िया लिखिया नौजवान है या जिहदा भी धी पुत है जदों एक बार घरों बाहर निकल जाता किसी होर मुल्क दे विच सैटल हो जाते हैं तो उन्हां दी वापसी के चांसिस ना मात्र रह जाते हैं, जिहदे कारण किते ना किते असीं भुगतदे हां, असीं करप्शन दे नाल लड़दे हां, बहुत कुछ नैगेटिविटी आपां देखदे हां आले दुआले। तां किते ना किते सानूं भी ये लगदा कि हाँ शायद देखो जदों कोई बच्चे दा वीज़ा आउंदा, जदों कोई बच्चा बाहर जांदा तां असीं उन्हां दा एक सुपना भी पूरा करदे हां, एक उन्हां नूं वो चीज़ दे लई एक कामयाबी दी पौड़ी तक लै जांदे हां। किते ना किते जिहड़े तुहाडे ड्रीम्स हुंदे आ जिन्हां नूं तुसीं चेज़ करदे हो उन्हां नूं किते ना किते तुहाडे कोल लिजा के छड्ड दिंदे आ। बाकी उस तो बाद दे विच बच्चे दी मेहनत हुंदी है, बच्चा अगे किस लैवल तक जांदा, पर जिहड़े बच्चे विचारे इत्थे किते ना किते रह जांदे आ, गलत संगत दे विच पै जांदे आ, क्योंकि नशा हो गया, चोरी चकारी हो गई, बड़ा कुछ नैगेटिव है। तां उम्मीद यही करदे हां कि जिहड़े गलत राह पए होए आ वो सही राहां ते आ सकण ते किते ना किते आपां अपना पंजाब दा फ्यूचर बचा सकीए। बाकी ये तो मेरी वीडियो की शुरुआत सी, थोड़ा जिहा कई बार जज्बाती होए हुंदे आ, किते ना किते गल्लां इधरले पासे हो जांदियां ने, पर मैनूं एक चीज़ ये लगदी है दोस्तों कि कोई भी है उन्ना टाइम तक शायद पहलां बच्चे इत्थे ही ट्राई करदे आ, उस तो बाद दे विच फिर उन्हां दा बाहर जाण दा हुंदा। हुण आपां जिहड़ा अज दा अपना मेन मुद्दा वो ये है कि असीं उन्हां कंट्रीज़ बारे चर्चा बहुत घट करते हैं जिहड़ियां कंट्रीज़ दे विच बच्चों की रिक्वायरमेंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो गई, अकैडमिक रिक्वायरमेंट हो गई, वो घट होंदी है। तो आपां जिन्हां कंट्रीज़ दे विच बच्चों का खर्चा घट हुंदा, क्योंकि जिथे खर्चा घट हुंदा किते ना किते उत्थे होर भी लोग उन्हां नूं प्रमोट नहीं करते, क्योंकि शायद मैनूं ये लगदा कि मेन एक यही एम हुंदा जिहड़े साडी लाइन दे विच ने कई साडे कंसलटेंट भरा ने कि हाँ जिन्ना वड्डा प्रोडक्ट बेचांगे, जिन्नी कोई वड्डी कंट्री बारे असीं गलबात करांगे या कैनेडा या अमेरिका या होर UK वड्डियां कंट्रीज़ हो गई शायद उन्हां दा ही क्लाइंट है, उत्थों बचत ज़्यादा हुंदी है। पर मैनूं ये लगदा कि अगर कोई भी बच्चा अगर सैट होना चाहुंदा होवे तां वो किसी छोटी कंट्री दे विच भी हो सकदा, या फिर उत्थों एक उन्होंने कामयाबी की पौड़ी बना के उत्थों उहदे उत्ते स्टैप करके उस तो अगे वध सकदा। तो हुण इहो जी ही कंट्रीज़ की अगर आप गलबात करते हैं ना, कंट्रीज़ की दौड़ दे विच बहुत कंट्रीज़ आ जांदियां ने, जिद्दां कि आपां लास्ट टाइम भी डिस्कस कीता सीगा शैनिगन कंट्रीज़। साडी एक वीडियो असने पाई सीगी स्टडी इन माल्टा, जिहदे विच कि असने खर्चा भी दस्सिया सीगा कि 6 लाख दे विच बच्चे बाहर जा सकते हैं। वो वीडियो नूं बड़ा प्यार मिलिया तो साडे कोल उहदे तहत चंगीआं फाइल्स आईयां ते अज आपां फिर उन्हां ही कंट्रीज़ बारे गलबात करते हैं, क्योंकि यूरोप दा एक ये भी पक्ष है कि लोग उहदे बारे जानते नहीं, जानना नहीं चाहुंदे, ते एक रैट रेस है, एक भेड़ चाल है कि जिहड़ी चीज़ चलदी है लोग उहदे पिछे ही भजदे आ। तो जिहड़ी मेरी अज की वीडियो है इहदा विशा ये है विदाउट आईलैट्स, विदाउट इंटरव्यू, बहुत घट खर्चे दे विच, कोई पुराने फंडां की नहीं लोड़। अगर रिफ्यूज़ भी हो चुके हो, बार बार किसी होर कंट्री तो अक चुके हो तां भी ये ऑप्शनस तुहाडे लई ने, स्पाउस दे नाल जाना चाहुंदे हो तां भी ये ऑप्शन तुहाडे लई है। तो उत्थे जाके सैटलमेंट दा एक चंगे भविख दा एक साफ सुथरी कंट्री अते एक ओहो जी कंट्री जिथे कोई आपां चैन दे नाल काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो सैटल भी हो सकते हैं। हुण दोस्तों इन्हां कंट्री दे विच सब तो पहला जिहड़ा मैं नाम लेना चाहुंदा वो कंट्री हैगी है अपनी फ्रांस।
ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੇਡਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਨਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ISIS ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ। ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਇਨਟੇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਬੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2014 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਲੱਖ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਅਗਰ 2 ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ,
ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਰੈਂਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ। ਹਾਂ, +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2017 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਉਹ +2 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਜਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਆਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਟਕਾ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।